علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم پڑھیں گے پیپلز پارٹی کے دور حکومت کی اصلاحات۔ سب سے پہلے اسٹوڈینٹس عنایات خسروانہ کی منسوخی۔ سابقہ حکومتوں نے اپنی خصوصی عنایتوں خسروانہ کے تحت ملک کے بڑے بڑے سرمایہ داروں، کارخانہ داروں اور ان کے خاندانوں کو کروڑہا روپے کے درآمدی و برآمدی لائسنس محض ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جاری کر رکھے تھے، اور یہ سرمایہ دار عوام کا استحصال کر رہے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عوام کو ان کے استحصال سے بچانے کے لیے نیز ملکی اقتصادیات پر ان کی اجاراداری ختم کرنے کے لیے ان کے تمام لائسنسز منسوخ کرنے کے احکامات جاری کر دیے۔ نمبر 2 پہ ہے صنعتوں کا قومیانہ جانا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دل کی اتھاہ گہرائیوں میں عوام کی بہتری کا جذبہ پھوٹ پھوٹ کر بڑا ہوا تھا۔ وہ سرمایہ داروں، دولت مندوں اور کارخانہ داروں جو 25 سال سے عوام کا خون چوس رہے تھے کہ مضبوط شکنجوں سے قوم کو آزاد کروانے کی انتہائی آرزو مند تھے۔ چنانچہ انہوں نے 2 جنوری 1972 کو 10 بڑی صنعتوں کو اقتصادی اصلاحات کے ہنگامی قانون کے تحت سرکاری کنٹرول میں لینے کا اعلان کیا۔ حسب ذیل صنعتوں کو سرکاری کنٹرول میں لیا گیا۔ لوہے اور فولاد کے کارخانے بنائے گئے۔ دھاتوں کی بنیادی صنعتیں، بھاری انجینئرنگ کے کارخانے، بھاری الیکٹریکل آلات کے کارخانے، موٹر گاڑیاں تیار کرنے والے کارخانے، ٹریکٹر بنانے اور پرزے جوڑ کر ٹریکٹر تیار کرنے والے کارخانے، بھاری اور بنیادی کیمیائی مرکبات تیار کرنے والے کارخانے، پیٹرولو کیمیکل انڈسٹریز، سیمنٹ انڈسٹریز، بجلی، قدرتی گیس اور تیل صاف کرنے والے کارخانے۔ اقتصادی اصلاحات کے ہنگامی قانون کے تحت درجہ بالا صنعتوں کے 20 اداروں کو قومی ملکیت میں لے لیا گیا۔ اسٹوڈنٹ نیکسٹ پوائنٹ ہے لیبر پالیسی۔ اگرچہ سابقہ حکومتوں نے مزدوروں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے اصلاحات نافذ کی تھیں، لیکن ان اصلاحات سے مزدوروں کی زندگی پر نمایاں اور گہرے اثرات مرتب نہ ہو سکے۔ وہ مزدوروں کو کارخانوں کے منافع کا 2.5% حصہ ملنے لگا۔ ان کی انجمنوں کے عہدیدارانوں کو برطرفی کے خطرے سے ایک حد تک تحفظ مل گیا۔ مزدوروں کی فلاح کے لیے سوشل سیکیورٹی اسکیم بھی جاری کی گئی۔ چنانچہ 10 فروری 1972 کو عوامی حکومت نے نئی لیبر پالیسی کا اعلان کر کے ملک کے چاروں طرف مزدوروں میں خوشی و مسرت کی لہر دوڑا دی۔ نئی لیبر پالیسی کے اہم نکات کی تفصیل ہم پڑھتے ہیں۔ نمبر 1 پہ اسٹوڈنٹ صنعتوں کے انتظام میں مزدوروں کو مؤثر حصہ دیا جائے گا۔ نئے قانون کے نفاذ اور ضابطہ کی متعلقہ کارروائیوں کے تکمیل کے بعد فیکٹریوں کی سطح تک مزدوروں کے نمائندوں کو انتظامیہ میں 20% نمائندگی دی جائے گی۔ نیکسٹ ہے بونس کی ادائیگی لازم قرار دی جائے گی۔ بونس مزدوروں کی خواہش کے مطابق نقد یا قومی سرمایہ کار ٹرسٹ کے یونٹوں کی شکل میں ادا کیا جائے گا۔ نمبر 3 پہ ہے سماجی تحفظ کی اسکیم کے دائرے میں توسیع کر دی جائے گی، جس کے تحت اب طبی امداد کی سہولتوں کے حصول کے لیے مزدوروں کی تنخواہ میں سے 2% کٹوتی نہیں کی جائے گی۔ اس فنڈ میں مالکان کا حصہ 4% سے بڑھا کر 6% کر دیا جائے گا۔ نمبر 4 پہ ہے ہر مزدور کارکن کا طبی معائنہ لازمی ہوگا۔ ہر مزدور کو رہائشی مکان اور تعلیم کی سہولتیں بھی مہیا کی جائیں گی۔ ہر مزدور کے کم از کم ایک بچے کے لیے کارخانے کی طرف سے میٹرک تک مفت تعلیم کا انتظام کیا جائے گا۔ نمبر 5 پہ مزدوروں اور ان کی انجمنوں کے لیے فوری انصاف کے سادہ اور مکمل اصول بنا دیے گئے۔ جونیئر لیبر عدالتیں 7 دن کے اندر انفرادی شکایات کو رفع کر سکیں گی۔ اسٹوڈنٹس نمبر 4 پہ ہے ہمارا مین پوائنٹ جو زرعی اصلاحات۔ پاکستان ایک زرعی ملک ہے، اس کی معیشت کا انحصار زراعت پر ہے، اس لیے پاکستان کی تاریخ میں زراعت بڑی اہم حیثیت رکھتی ہے۔ چنانچہ پاکستان کے قیام سے ہی ہر ممکن طریقے سے زراعت کی ترقی اور ملکی خوشحالی پر پوری توجہ صرف کی جا رہی ہے۔ اسٹوڈنٹس قیام پاکستان کے صرف 2 سال بعد 1949 میں مسلم لیگ کی حکومت نے زرعی اصلاحات کا پہلا کمیشن مقرر کیا، لیکن مسلم لیگ میں بڑے ذمہ داروں کو عمل دخل ہونے کے باعث کمیشن کی سفارشات پر خاطر خواہ عمل نہ ہو سکا۔ ایوب خان کے دور میں جنوری 1959 میں زرعی اصلاحات نافذ کی گئیں، جس کے تحت زمین کی زیادہ حد ملکیت 500 ایکڑ نہری یا 1000 ایکڑ چاہی رکھی گئی، لیکن باغات، شکار گاہوں اور چراغوں کی شکل میں مزید 150 ایکڑ زمین رکھنے کی اجازت دی گئی۔ اسٹوڈنٹس نمبر 5 پہ ہے دیہی ترقیاتی پروگرام۔
पाकिस्तान की बेशतर आबादी देहात में मुकीम है। यही अवाम अपनी पैदावारी सलाहियत के लिहाज से मुल्की इक़्तिसादी में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं, लेकिन साबका हुकूमतों ने इनकी तरक्की और बहबूद की तरफ कोई तवज्जो नहीं दी थी। यही वजह है कि देहात के बेशतर अवाम तंगदस्त और गैर तरक्की याफ्ता हैं। जुदा अवाम हुकूमत ने देही अवाम की तरक्की और बहबूद के लिए एक जामे मनसूबाबंदी की और इनकी तरक्की के लिए 3 किस्म के प्रोग्राम शुरू किए। एक का नाम अवामी तमीराती प्रोग्राम है। देही आबादी में तरक्की और बहबूद का नया इनकलाब लाने का दूसरा मनसूबा मरबूत तमीरी प्रोग्राम है, जो लोकल गवर्नमेंट, अमदादी, बाहमी ज़राअत और समाजी बहबूद के महकमों के बाहम इश्तराक से चलाया जा रहा है। इस तरीक़ाकार से देही अवाम की बहबूद तरक्की के सिलसिले में हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों के तहत किए जाने वाले इनफरादी इक़दाम को मरबूत और मुनज़्ज़म मनसूबे की शक्ल दे दी गई, जिसका एक बड़ा मकसद ये भी है कि देहाती अवाम अपनी फलाह तरक्की के लिए मुख्तलिफ महकमों के मुहताज होने और इनसे रजू करने की बजाय सिर्फ एक मरकज़ी शोबे की तरफ रजू करें। स्टूडेंट्स, नंबर 6 पे है तलीमी इस्लाहात। आज के ज़माने में किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसके अफराद के तलीम याफ्ता होने में है। जो कौम जितनी ज़्यादा तलीम से रास्ता होगी, उतना ही इसका मुस्तकबिल रोशन होगा। चनाचा 15 मार्च 1972 को जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बहैसियत सदर मुमलिकत तलीमी इस्लाहात का ऐलान किया, जिनके अहम नुकात ये हैं। नंबर 1 पे मुल्क भर में मैट्रिक तक तलीम आम और मुफ्त हो गई। ताहम महदूद वसाइल की वजह से इसके 2 मरहले मुकर्रर किए गए। पहले दौर का आगाज़ 1 अक्टूबर 1972 से होगा। इसमें मिडल तक तलीम मुफ्त होगी। इसका इतलाक़ सरकारी और गैर सरकारी तमाम तलीमी इदारों पर होगा। अगर इस इक़दाम का जवाब तवक्का के मुताबिक होगा तो 1979 तक हर लड़का प्राइमरी पास होगा और 1984 तक हर लड़की प्राइमरी पास होगी। नंबर 2 पे है निजी तलीमी इदारों को 2 साल के अरसे में सरकारी तहवील में ले लिया जाएगा। नंबर 3 पे निजी तलीमी इदारों को 1 सितंबर 1972 से कौमी तहवील में ले लिया जाएगा। नंबर 4 पे है स्टूडेंट्स, निजी इदारों की इंतज़ामिया को कोई मुआवजा नहीं दिया जाएगा। इन इदारों की किसी जायदाद को तलीमी इदारे से अलग करने या इसे बंद करने की कोशिश की गई तो ये मार्शल लॉ के तहत जुर्म करार दिया जाएगा। नंबर 5 पे था कि हुकूमत किसी भी निजी तलीमी इदारे को कौमी तहवील में लेने की कार्रवाई से मुस्तंसा करार दे सकती है। नंबर 6 पे पब्लिक स्कूल मसलन एचिसन कॉलेज लाहौर ऐसे तलीमी इदारों को कौमी मलकियत में लेने का फ़ैसला किया गया। नंबर 7 पे है इंटरमीडिएट और सानवी तलीमी बोर्ड की मौजूदा तादाद बहुत कम है। बोर्डों की कारकर्दगी का मेयार बेहतर बनाने और दूर दराज इलाकों के तलबा की सहूलियात के लिए सिद्धू शरीफ, रावलपिंडी, गुजरावाला, बहावलपुर, खैरपुर के मकाम पर 5 नए बोर्ड कायम किए जाएं। आगे है स्टूडेंट्स नंबर 7 पे सेहत की पॉलिसी। शहरों की सेहत और तंदुरुस्ती का तहफ़्फ़ुज़ बरवक़्त और इलाज की फराहमी कौमी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है। इस ज़मन में अवामी हुकूमत ने नई सेहत पॉलिसी का इजरा किया। चनाचा हुकूमत ने जरनक दाऊ की स्कीम के ज़रिए अवाम को सस्ते दामों अद्वियात फराहम करने का बंदोबस्त किया है। साथ साथ दवा साजी की सन्नत की तरक्की की तरफ भी तवज्जो दी, लेकिन बदकिस्मती से मुश्तरक दवाओं की स्कीम अपने असल मकसद को ना पा सकी, क्योंकि अद्वियात बनाने वाले अदारों और ताजरों की मिली भगत से ये स्कीम नाकारा होकर रह गई थी। आगे स्टूडेंट्स नंबर 8 पे है पुलिस इस्लाहात। 12 अप्रैल 1972 को अवामी हुकूमत ने पुलिस को जदीद और मसाली बनाने के लिए पुलिस इस्लाहात नाफिज की, ताकि पुलिस ना सिर्फ अमन अमान के फ़राइज़ को ऐसन तरीके से अंजाम दे सके, बल्कि ताकतवर और ज़बरदस्त से कमज़ोर और बेकस का तहफ़्फ़ुज़ कर सके और जराइम और कानून शिकनी का खिलाकमा भी कर सके। अलावा माशरे में पुलिस का वक़ार बुलंद हो सके। इसकी तरबियत और तंजीम बेहतर तरीके से हो, ताकि पुलिस बिला खौफ ख़तर, गैर जानबदारी और अवाम की खिदमत में जा ला सके। हस्बे ज़ैल पुलिस इस्लाहात का नफाज अमल में आया। नंबर 1, पुलिस मुलाजम को कम से कम 110 रुपये माहाना तनख्वाह मिला करेगी। नंबर 2, अगर कोई पुलिस मुलाजम अपने फ़राइज़ की अदायगी के दौरान में मर जाएगा तो मुसल्लह अफवाज की तरह इसकी बेवा को की तरफ से पेंशन दी जाएगी। नंबर 3, पुलिस के मुलाजमों का मेयार बुलंद करने के लिए साला पुलिस ट्रेनिंग
स्कूल को ट्रेनिंग एकेडमी का दर्जा दे दिया जाएगा। नंबर 4, सरहद पंजाब और बलूचिस्तान में 5% मुलाजमतों के लिए रिहायशी मकान तमीर किए जाएंगे। नंबर 5 पे है 500 से कम तनख्वाह पाने वाले मुलाजमीन के बच्चों को मैट्रिक तक तलीम मुफ्त दी जाएगी। नंबर 6 पे पुलिस लाइन्स में सस्ते राशन के डिपो खोले जाएंगे। नंबर 7, पुलिस फोर्स को जदीद और मिसाली बना दिया जाएगा। नंबर 8 पे बदअनमान पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ एहतसाबी कार्रवाई करने और इन्हें सबकदोश करने के लिए खुसूसी ट्रिब्यूनल्स कायम किए जाएंगे। स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट पॉइंट है कानूनी इस्लाहात। 13 अप्रैल 1972 को सदर मुमलिकत ने अदलिया को इंतज़ामिया के असर से अलग करने और इंसाफ के तरीक़ाकार को सस्ता और ज़ोरदार बनाने के लिए अदालती इस्लाहात का ऐलान किया। सबसे पहले नंबर 1 पे हम मौजूदा जदीद हालात के तहत मौजूदा कवानीन की जांच परख के लिए एक मुस्तकिल कानून कमीशन बनाया जाएगा, जिसका चेयरमैन ऐसा कानूनदान होगा जो सुप्रीम कोर्ट का जज रह चुका होगा। नंबर 2, इंतज़ामी शोबे में फौजी दायरे मुकदमे को मतहद अदालत से सेशन अदालत के सुपुर्द करने की कार्रवाई ख़त्म कर दी गई। नंबर 3, सेशन अदालतों के दायरा अख्तियार में तोसी कर दी जाएगी। नंबर 4, अवामी अदालतों को छोटा हलफ उठाने वाले अफराद को सज़ा देने का अख्तियार दे दिया गया। नंबर 5, ज़ाब्ता दीवानी के हर शोबे में पुराने तरीक़ाकार से इंसाफ करके डिस्ट्रिक्ट जज को नज़रसानी करने के इख्तियारात दिए गए। नंबर 6, दूसरी अपील के हक़ को महदूद कर दिया गया। नंबर 7, 2000 से कम मालियत की जायदादों के मुकदमे में सिर्फ अगली अदालत में अपील का हक़ दिया गया। नंबर 8, यकीन और इनके गवाहों पर समनों की तमील का तरीक़ाकार तेज़ कर दिया गया ताकि मुकदमात में तख़ीर ना हो।